हेलो एवरीवन गुड इवनिंग समस्त को जय जगन्नाथ केमती अच्छ पिला माने समस्ते आशा करूची समस्ते बहुत बढ़िया थिबो। तो पिला माने हमर ऑलरेडी जानिच अधा आमे चैप्टर ऑलरेडी एबे डिस्कशन करि सारचंदी। ता आउ अधा जो आमे डिस्कशन करिबा तार आज आमे से चैप्टर टाकू डिस्कशन करिकि सारी देबा। तो चैप्टर रो ना कोन खाद्यर रहस्य काली देखिछ ना समस्त क्लास जे जे क्लास देखिन से मान जे कि फर्स्ट रे पार्ट डाउ देखो खाद्यर रहस्य से पिला माने प्रथम पार्ट थिला जोडे कि तुमरो ऑलरेडी डिस्कशन हेई सारछि। फर्स्ट पार्ट तुमरो ऑलरेडी डिस्कशन हेई सारछि। आउ एटार अल्प पार्ट अछि अल्प किछि क्वेश्चन आंसर पिला ने डिस्कशन करिवा डिस्कशन करिकि क्लास को हमें दी एंड कर दबा ए चैप्टर को क्लोज कर दबा ताल तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवा। ता पूर्वरु तुमान को प्रतिदिन मु किछटा हिंट्स दउछि जो माने आदर्श नवोदय परीक्षा देबा पई चाहुचो जो माने आदर्श नवोदय परीक्षा देबा पई चाहुचो तो ऑलरेडी आम चैनल रे तो पिला ने क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हेई सालानी। तुम समस्त जानिथिबो जो माने जॉइनिंग करिचो ऑलरेडी से माने जानिथिबो ऑलरेडी आम चैनल रे क्लास स्टार्ट हेई सारिछि। तो 100 रु 100% पिला माने आम चैनल रे पिला ने सिलेक्टेड होउछथि प्रति वर्ष आम चैनल रे बहुत संख्यक पिला सिलेक्शन हेई कि आदर्श नवोदय जोउठी जीवो मो क्लासरूम रो स्टूडेंट्स रहिबाटा बाध्य। जो जगह को पिला तुम जाउछ जाओ मो क्लासरूम रो स्टूडेंट्स रहिबाटा सेठी सियोर। प्रति वर्ष हमर बहुत सारा पिला ने जॉइनिंग हेई जाउछन्दी। तो एई वर्ष मध्ये तुम माने जॉइनिंग हो सेमिति पढिबो पिला ने जेमति प्रति वर्ष हमर मो क्लासरूम रेकॉर्ड करे पूरा ओडिसा रे आदर्श विद्यालय आउ नवोदय विद्यालय पई हैला। तो चलो पिला माने हमें देखि नबा हमर किछि जो चैप्टर रो काली अधा पढाइतला से चैप्टर को आज हमें क्लोज करिबा तापर तारो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट आउथरो आउ गोटे क्लास रे नेगिरी आसीबा। चलो तो समस्त को एठी कुआ होउची आदर्श आ नवोदय दीटा जाक बैच पई आ बोथ ओडिया मीडियम आ इंग्लिश मीडियम डेरी करनी पिला ने आउरी आम पाखरे टाइम अछि नवोदय पई मध्ये टाइम अछि आ आदर्श पई मध्ये टाइम अछि। तो टोटली डेरी करनी तुम माने शुभस्य शीघ्रम ना कथा रे अछि ना पिला माने कोन शुभस्य शीघ्रम कौन सी कथार जदि भल हेबाकु थियो ताल तार डेरी करिया को हमर आवश्यक नाही। तो हेति पई तुमने समस्ते धीरे 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 करके सब किछि पिला ने डिस्कशन करा जाउछि क्लास रे डेली टू डेली क्लास होउछि। आ गोटे बेनिफिट्स डेली टू डेली प्रतिदिन राति 8टा रु 9टा हमर पिला ने क्लास होउछि। ओके चलो तो देखो नवोदय पिला मानकर बैच मध्ये अछि आदर्श पिलांकर बैच अछि। जदि किछि डाउट लागुछि पिला ने तळे जाउथबा जे नंबर रे जो स्क्रोल रे गोटे नंबर जाउछि से नंबर रे मध्ये तुम माने कांटेक्ट करिकि एठी कांटेक्ट करि परिबो जे से एठी कोन प्रॉब्लम्स रहउछि कोडा कोन किछि कांटेक्ट करिकि मध्ये पिला ने सहितरे कथा हेई परिबो। चलो तो आज पिला माने आमे माने देखिबा हमर सही अधा दिबा चैप्टर को पूर्ण करिबा। कोन चैप्टर ना होउछि खाद्यर रहस्य कोडा गला ऑलरेडी पिला माने आमे माने पढी सारथिले एई सब गुडा का हमें डिस्कशन करि सारथिले जे आंबरु कोन किस प्रस्तुत करिया एई सब दिनस पिला ने आमे सब बे डिस्कशन करि सारछंती। आज जहा पढिबा सेटा काली जहा पढाइतिला तार अधारु पिला ने डिस्कशन हेछि ना हाफ रो डिस्कशन हेई जाई। देखो फर्स्ट पार्ट वीडियो ऑलरेडी सरी जाईछि यार फास्टली काली गोटे क्लास हेतिला सेटा ऑलरेडी पिला ने डिस्कशन हेई सारछि। तुम मन जो माने सेटा को देखिनो फास्ट जाई कि सेटा को देखो तापर ए जगह को आसीबो। देखो आमे सब कोन कोन सब पढी थिले एठी एही जगह रो आमे पढिबा एटा ए पर्यंत पिला माने ऑलरेडी आमे कवर करि साइथिले नै कि ठंडा रखिया पई माटी पात्र ए जगहटी ऑलरेडी ए पर्यंत आमे कवर करि साइथिले। त आ परठु आमे पढी पढी जिबा कोन देइछि देखो से कोन प्रस्तुत करिया के कोन करिया पई पिला माने देइछि देखो एठी देखो लहुणी को कहीं फ्रिज रे रखिबा आवश्यक होता है किंतु घी को सेतिरे रखा जाए नहीं। सूचना घरे किपर लहुणी घी प्रस्तुत छाड़ से देख पिला माने देला सेठी कहला घरे किपर लहुणी आ घी प्रस्तुत है घरे जदी बापा मां तुमरो के थिबे जेजेमा जेजेबा जबणी लहुणी घी प्रस्तुत करूथिबे ताले सेमान गुडी पचारि की बुझ जाबो जे लहुणी केमती प्रस्तुत करा होची केमती तयारी करा होची तार प्रोसेस कोन को उपाय रे लहुणी तयारी करा होची माने केमती सब किछि पचारि बुझ दो इजीली पिला ने सब किछि जानि परिबो हला। देखो एठी तापर आउ किछि लेखिला कोन निजे निजे घरे तयारी करिया पई से केमती लहुणी तयारी करूची तार सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बतैला खीरो केमती रहइबो खीरो को छिंडे कि जामती केमती प्रस्तुत करबा कोटा कोन सब किछि पिला माने एठी से बतैछि।
ତ ଏଠି ଦେଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ଦିଶାର ଜେଜେମା ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁଣ, ଚିନି ଓ ଗୋଲମରିଚ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଗକାଳରେ ଲୁଣ, ଚିନି, ଗୋଲମରିଚ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ଆଗକାଳ ତ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫ୍ରିଜ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବା ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଫ୍ରିଜ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର, ବା କେମିକାଲ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଆମ ଶରୀର, ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପକଉଛି ହେଲା। ଚାଲ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡାକ ଦେଲା। ତାପରେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଦେଲା, ଘରେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଅତି କମରେ ଏଇପରି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖ। ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାହଉଛି, ତୁମର ବାପା ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ, ଆଉ ପଚାରିକି ଏଇଟା ବୁଝିକି ଲେଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତମ କାମ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଯଦି ପଚାରିବ, ବାପା ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତୁମମାନେ ବୁଝିକି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ତାପରେ ଫଳାଫଳ, ତ ଏଥିରୁ କଣ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା? ତ ଏଥିରୁ ସେ ଆମର ଦିଶା ଜାଣିଥିବ ଯେ କଣ ଫଳାଫଳ। ସେ ଫଳାଫଳ ଜାଣିଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖିଲା ଯେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖାହଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ରଖାଯାଉଛି, ଫ୍ରିଜ ବା ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ହେଲା। ଦିଶା ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିକି ଦିଶାର ମନକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଶାର ମନକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରି ସେ ଆଣୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କଣ, ଗୋଲମରିଚ ଆମ ଘରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମସଲା। ଅତୀତରେ ଗୋଲମରିଚ ମସଲା ଭାବେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଏହାକୁ ଭାରତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଲମରିଚ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, କ୍ଷୀରିରେ ପଡୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଷୀରିରେ ପଡୁଥିବ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଡାକ ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜି ଭଳି ହେଇଥିବ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଛ? ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହଉ ଟିକେ ସେଗୁଡାକର ମଞ୍ଜି ଭଳି ହେଇଥିବ, କଳା କଳା। ଏଗୁଡାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ କହିବା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଲମରିଚ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଆମର କିଏ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ଜଳପଥ ଡେଇଁକି, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଗୋଲମରିଚକୁ ମାନେ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଗ କାଳରେ ଏଇ ଗୋଲମରିଚର, ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ସରିବନି। ତା ଭାବ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଯିଏକି 1400 ଆମର ମସିହାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଏଇଠୁ ଗୋଲମରିଚ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତରୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି। ଏବେ ତ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏଗୁଡାକୁ ମସଲା କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଦିଶାକୁ କହିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଣୁଜୀବ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁରୋଧ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ୟାକେଟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଚିପ୍ସ ଖାଇଛ? କୋ ଚିପ୍ସ ମାନେ କୁରକୁରି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଚିପ୍ସ ମାନେ ସେ କୁରକୁରି 5 ଟଙ୍କିଆ ଲେସ୍ ଆସୁଛି, ବିଙ୍ଗୋ ଟେଡେ ମେଡେ ଆସୁଛି, ସବୁ କୁରକୁରି ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ନା, କୁରକୁରି ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବ। ତ ସେଇ ଗୁଡାକରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପବନ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବା କେମିକାଲ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେଇଟା ମାସେ, 2 ମାସ, 15 ଦିନ, 25 ଦିନ, 30 ଦିନ ଚାହିଁଲେ ସେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସାଇଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦଉଛି, ଏ ସାଇଟ୍ ଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏ ସାଇଟ୍ ରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଠି ସାଇଟ୍ ଟାରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ରେ ଦେଖଉଛି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଲା ତ ତୁମମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସିଏ ପଚାରିବ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, କୋଳଥ ଏଗୁଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ଭାରତ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପଚାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ମନେ ରଖିଥ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ବିରୁଡି ତାର ଲାର୍ଭା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ବିରୁଡି ଏଠି କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଇଡଲି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଇଡଲି ଖାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଇଡଲି ଖାଇଥିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ତିଆରି କରନ୍ତି ଇଡଲି ଖାଇଥିବ ସମସ୍ତେ। ଇଡଲି କରାରେ ଇଡଲି ତିଆରି କେତେ ସ୍ମୁଥ ଲାଗିଥାଏ ଇଡଲି ଖାଇବା ପାଇଁ।
ତ ସେଠି କହୁଛି ସେ ଇଡଲି କିପରି ତିଆରି, ତା ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦିଶାର ମନରେ ଇଡଲି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖ ଦିଶା ତାର ମା କୁ ଘରେ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବାକୁ ଦେଖିଲା। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଇଡଲି ତିଆରି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ? କଣ ଏପରି ଅଛି ଯାହା ଇଡଲିକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏହାର କାରଣ? ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାର କଣ ଅଛି ଦେଖ ଦିଶା ଜାଣିଲା। ଦେଖ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ଇଡଲିକୁ ଫୁଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଇଡଲି ଫୁଲିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ? ବାୟୁରେ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ଅଛି, ସେଇ ଅଣୁଜୀବ ଇଡଲିକୁ ଫୁଲେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖିଥିବ ଇଡଲିଟା ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇକି ନରମ ନରମ ହେଇଯାଏ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବାୟୁରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଆମର ଗୋଟେ କୀଟ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ଇଡଲିକୁ ଫୁଲେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବଦ ହଜମୀ ଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ମେଳାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛ, ବାହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଉଛ, ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କୁ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କର, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡି ଦିଅ। କେହି ବି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଅନି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଲସ୍ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସିଏ ଦେଲା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଲସ୍ ହଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଥରେ କଣ ହେଲା, ପେଟ ଖରାପ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ପେଟ ଖରାପ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କଣ କଲେ? ଦେଖ ତୁମର କେବେ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି କି ବାନ୍ତି ବଦ ହଜମି ହେଇଛି କି? ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, ମାନେ ପେଟ ଖରାପ ହବ, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇନୋ ଜଲଜିରା ପାଣି ବେଳେ ବେଳେ ପିଇଥାଉ, ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ନା? ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖାଇଦବା, ବା ଯଦି ବାହାରୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଇଦବା, ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ସମୟରେ ଆମର ଜଲଜିରା ପାଣି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ତ ଘରେ ଆମର ସବୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଘରୋଇ ଉପଚାର, ହଁ ଭଲ ହବ ବୋଲି। ଜାଣିଛ ନା ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କଣ ଦେଲା ଦେଖ, କୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିଥିଲ କି? ହଁ, ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ଆମର ବାବା ମମି ବାବା ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିଥାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଇନୋ, ଜଲଜିରା ପାଣି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପିଇଥାଉ। ପେଟ ଖରାପ ପାଇଁ ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମକୁ ଦହି କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ତିଆରି ଘୋଳ ଦହି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଦହି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ପଇଡ଼ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଘୋଳ ଦହି ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ କରାଯିବ। ଦହିରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୁଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯଦି ଠିକ ହେଲା ଭଲ କଥା, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥାଉ। ତ ଏଠି ଫଳାଫଳ କଣ ମିଳିଲା? ବେଳେ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବଦ ହଜମୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା, ତ ବଦ ହଜମୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ବୋଲି, ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଆମର ବଦ ହଜମୀ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ଏଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହବାଟା ଏକା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବଦ ହଜମ ହେଲା। ଏଇଟା ସିଏ ଦେଇଛି। ଚାଲ ତାପରେ କଣ ଦେଲା? ଓକେ, ତାପରେ ଦେଲା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଗର୍ବ। ମୋ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଗର୍ବ। ଦିଶା କହୁଛି ମୋ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଗର୍ବ। କଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାର ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଚାଲ ଧୀରେ 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 କରିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ତାର ଗର୍ବ ବିଷୟରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଦିଶା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟିଏ ପିଢିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢିକୁ ଯାଇଥାଏ। ସତ କଥା, ଆମର ଜେଜେମା ଜେଜେବାବା ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବୁ ବେଳେ ବେଳେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଥାଉ ନା କଣ ପିଲାମାନେ? ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆମର ହେଇଥାଏ। ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଗର୍ବ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆସ ଦିଶା ଡାଏରୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କେତେକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ, ସେ କଣ କଣ ଜାଣିଲା ଏ ତଥ୍ୟରୁ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ, ସେଇଟା ସେମିତି ହୁଏ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲା। ତଥ୍ୟ ଜାଣିକି ସେଥିରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିଛି। ଦେଖ, ତାର ପରିବା ହାଟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲା ଦିଶା। କୁଆଡେ ଗଲା? ପରିବା ହାଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜେଜେବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପରିବା ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସତେଜ ଫଳ ପନିପରିବା କିଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ପରିବା ହାଟରେ ବୁଲିବା ଖୁବ ମଜାଦାର। କି ଦିଶା ଦେଖିଲା ଜେଜେବାପା ବଜାରରେ ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ନଉଥିଲେ, ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଉଟା ପଚକା କୋଉଟା ଭଲ ଖରାପ, ସେମିତି ଦେଖିକି କିଣିବା କଥା ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ତ ଯାଅ, ବାପା ହଉ ମା ହଉ ଜେଜେବାପା ହଉ ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଗଲେ ଫଳ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ ଆଣିବ, ନହେଲେ ଘରେ ଆସିଲେ ଏକାଥରେ ବାଡେଇ ପକେଇବାରେ ଭୁଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶରୁ ଘର ତିଆରି ଏବଂ ଜାଳେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାଉଁଶ କରଡିରେ ମଧ୍ୟ
ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କୋଉଠି? ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକରେ ବାଉଁଶର ପତଳା ପତଳା ନରମ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୁଏ ତରକାରୀ, ଆଉ ସେ ବାଉଁଶରେ ଘର ତିଆରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫଳ ଖାଇବା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ ନା? କାହିଁକି? ଆମ୍ବ ହଉଛି ଆମର ଖରା ଦିନିଆ ଫଳ। ତ ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉଟା ହବ, ଆମ ବର୍ଷା ଯଦି ଋତୁରେ ଜାମ ହେଲା, ପିଜୁଳି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଋତୁରେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହେଲା ପଣସ ହବ ଖରା ଋତୁରେ, ତ ଖରା ଋତୁରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫଳ ହବ ସେଇ ଋତୁରେ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ନାଇଁ ପିଜୁଳି, ଜାମୁକୋଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫଳମୂଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବାପା ଲିଚୁ କୋଳି କିଣିଲେ। ଦିଶା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲା, ଲିଚୁ କୋଳି ହଉଛି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନିଆ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲିଚୁ କୋଳି ମିଳିଲା। ବାପା କହିଲେ, ଲିଚୁ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲିଚୁ କୋଳିର ଚୋପା ଛଡାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳକୁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଭାବ ଦେଖିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲିଚୁ କୋଳି ଖାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସହ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଖୁବ ସତେଜ ଓ ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ କୋଳି ସହଜ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ବାପା ଯାଇକି ତାର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଦିଶାକୁ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା। ଫଳ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫଳ ହବ ସେ ଫଳ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ କୋଳି ହଉଥିବ, ଖରାରେ ଆଣିକି ଖାଇବା, ଖରା ଦିନେ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ନାହିଁ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ମଜା ନିଆରା। ଯୋଉ ଋତୁରେ, ସତ କଥା ପିଲା, ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଫଳ ହବ ସେଇ ଋତୁରେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ, ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ନା କଣ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠି କହିଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବାର ନାଁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ହଉ, ଖରା ଦିନ ହଉଛି ଆମ୍ବ ଲେଖିପାରିବ। ପଣସ, ସେଇ ଲିଚୁ କୋଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ କୋଳି, ବରକୋଳି ହେଲା। ପନିପରିବା ହଉ, ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବାର ନାଁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କଣ? ଆଉ ଋତୁକାଳୀନ, ଯୋଉଟା କି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ହଉଥିବେ, ଏଇ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହବ। ଆମ୍ବ କଣ ବର୍ଷକୁ ଜାଗା ମିଳୁଛି? ଫୁଲକୋବି ଏଇକି ଆମର ଶୀତ ଋତୁ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ ହଉଛି ସେମିତି। ଆଉ ଚାଲ, ତାର ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଅ। କଣ ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା? ତୁମ ପାଟି ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଦେଖ। ସନ୍ଧାନ ଦିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ କଣ ହୁଏ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା। ସେ ଦର୍ପଣ ଯାଇ ପାଟିରୁ ଅଧିକ ଖୋଲିଲା, କହିଲା ହା ହା ବୋଲି କହିକି ପାଟି ଅଧିକ ଖୋଲିଲା। ଦେଖ, ପାଟି ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଦେଖିଥିବ ଦେଖ। ଭାଇ କହିଲେ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯଥା କାଟିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଚିରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱନ ଦାନ୍ତ, ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ପେଶିବା ପାଇଁ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ। ମନେ ରଖିବ, କୋଉ ଦାନ୍ତର କାମ କଣ? ପେଶିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦାନ୍ତ, କାଟିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦାନ୍ତ, ଚିରିବା ପାଇଁ, ଚୋବେଇବା ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦାନ୍ତ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଦାନ୍ତର ରହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦାନ୍ତର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ କିସ ଦେଇଛି ଦେଖ। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଲା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ପୋଷଣ ଦାନ୍ତ, ତଳକାନି। ଉପର ସାଇଡ ରେ ଏତିକି ଦେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା 2 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆମର। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଦାନ୍ତ ମାଡିର ସବୁ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଲା କୋଉଟା କଣ। ପୋଷଣ ଦାନ୍ତ ଏଇଠି ଏଇ ଦିଟା, ତାପରେ ଏଇ ଦିଟା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇ ମଝି 3-4ଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଏକାଣ୍ଡା ଆଉଥରେ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ଆଉଥରେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ତଳ ଉପର ହେଇକି ଟୋଟାଲ ଆମର ପିଲାମାନେ ରହିଛି 32ଟା ଦାନ୍ତ। ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେଟା? 32 ରହିଛି ହେଲା। ଏ ସାଇଡ ରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଆନ୍ତି। ସତ କଥା, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ବିଷୟର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାତରେ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କୋଉଥିରେ ଖାଇଥାଉ? ହାତରେ ଖାଇଥାଉ, ଚାମଚରେ ନାହିଁ। ସହର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାମଚରେ ଖାଇବେ, ଆମେ ମାନେ ହାତରେ। ଦିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଦେଖ ଏଠି କଣ ଭାବିଲା, କଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚୋବାଇଲେ ଅଧିକ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ କି? ହଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦିନ ଚୋବାଇଲେ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ କହିଲା, ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଳ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହା ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ଖାଲି ଲେଖିଦବ, ଏ ଲାଇନଟା ଏଇଟା ଲେଖିଦବ, ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଫଳାଫଳ 10 କଣ ପାଇଲା? ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଲାଳ ବାହାରି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଯେ ମାନେ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯୋଉ ସେଇ ଦାନ୍ତର ଯୋଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା।
ମାନେ ପାଟିକୁ ଏମିତି କେମିତି ସଫା ରଖିବା କଣ କରିବା ଦେଖ। ଦିଶାର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ସେ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାର ଦାନ୍ତରେ ଏକ ଗାତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ପୋକ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଖାଇବା ପରେ ପାଟି କୁଳି କରିବ, ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଏବଂ କମ ମିଠା ଖାଇବ। ଏଇ ସବୁ କାମ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ବେଳୁ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଶିଖିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରୁ ଫଳାଫଳ ଦିଶା ପାଇଲା ଯେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଟିର ଦାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ତୁମେ ଜଣେ ଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଜନିତ ବିପଦ, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ହଉନି। ରାତିରେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ମା ସତର୍କ କରାଇ କହିଲେ, ତୁମର ଖାଦ୍ୟକୁ ତରତର ହୋଇ ଗିଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଧୀରେ ଖାଅ। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତନ୍ଦରା ତରବର ହେଇକି ଧାଇଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମକୁ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଆମେ କାଶି ଥାଉ, ହାତରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ମା ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ତନ୍ଦରା ତରବର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୋଧ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆରାମରେ ତନ୍ଦରା ତରବର ନ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଲାଇନଟେ ରହିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୋଧ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା। ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶ୍ୱାସରୋଧ ହୋଇ ନଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ, ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଅନ୍ତିମ ଶେଷରେ ସେ କଣ ଜାଣିଲା? କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମ ପେଟରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କିଛି କୁର୍ମୀ, ସେମାନେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆମର ଖରାପ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ହେଲା, ଠିକ ଭାବରେ ଖାଅ, ଠିକ ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଅ, ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସବୁ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ହେଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଦିଶା ଖୁସିରେ ତାର ଖାତାକୁ ବନ୍ଦ କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିକି ଉଚାରିକି ସବୁ କିଛି ସେ ଆରାମ ସେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିକି ଜାଣିପାରିଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଛୋଟ କରି ଦଉଛି। କଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ହେଲା ବାସି ପଖାଳ ଓ କାଞ୍ଜି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖିଆଯାଏ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବକୁ ଭରପୁର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ବାସି ପଖାଳ ଖଟା ଲାଗେ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ବାସି ପଖାଳ ଆଉ କାଞ୍ଜି, ଏମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଜିର ଚାପ୍ଟର। ତ ଏତିକିରେ ତୁମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ସରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।